কমছে না বাড়ছে বাজার দর, সূর্য ডেকেছে সব ফ্লাইওভার, ছুটি পাচ্ছে না কেউ রবিবার, ছোট ফ্ল্যাটে রাখা তিন টপ সংসার, ঘুমিয়ে কেটে যাচ্ছে আমার অবসর সময়। Ladies and gentlemen, welcome to Kaffee Am Salzsee. It feels great to do this time and again, and to do this with people who are very close to the city, very close to the city's musicscape, and of course they are the ones listening to whom we spent our school and college lives. I did a podcast with Cactus here, which was very special, and I wanted to do it with Lakkhichhara for a very long time. I was waiting for the right occasion, and they just released their new album, Ek Doshok Por, which was, I mean, the name signifies Ek Doshok Por, it was after a decade. I'm going to be keeping this podcast between English and Bangla, because since it's a Bangla rock setup, and but primarily I'm going to speak more in English for the YouTube audience, and if you have any questions, you can ask the band at the end of the session. Thank you so much for being here. It's a great privilege to see people turn up for a live podcast. A round of applause for yourselves, please. Thank you so much for doing this, and finally, thank you to Lakkhichhara for agreeing to do this with me. I am technically a new journalist in Calcutta because I was not working here for the past 10 years. Same story as like the time when they were not making albums. I was out of the city. So I came back during the pandemic, and it's been a joyride so far, and this cafe has been doing a lot of live podcasts. I'll quickly move to the band. We're going to have lots of chat, some music in between. Actually more music than the chat. Welcome Bodhida, Anirbanda, Gabuda, Rajda, all our elder brothers, Shobi Dada. We also have the band's lyricist Anirbanda with us. He is usually the Mr. India of the band. He's not to be seen anywhere. I don't get to see this guy very often, so. প্রথম অ্যালবাম থেকে যা যা অ্যালবাম বেরিয়েছে, আই এম গেসিং অল দ্য সংস আর রিটেন বাই অনির্বাণদা। সো ব্যাপারটা হচ্ছে যে এই 10টা বছর তো কেটে গেল মাঝখানে। ইট ওয়াজ আ হিউজ গ্যাপ। ইটস আ হিউজ গ্যাপ ফর আ ব্যান্ড. So sure. A lot of things changed in this 10 years in the city. You can see a lot of cafes in Calcutta. You can see things like podcast happening in a cafe. What do you feel about the change in the city? It took us a long time, maybe 10 years, you can say it's a long time for any band to release an album. In the meantime, we have already released singles and all, a couple of music videos too. So, but this album, many of our fans used to tell us, even friends too, that why don't you come up with a collection of 3 to 4 songs, or maybe a full-length album. The concept of full-length album is now maybe obsolete. Nobody is releasing a full-length album now. So we just assembled 4 songs here. So these 4 songs talk about 4 different perspectives of today's life, and we have tried to showcase the original Lakkhichhara music, which has changed with time, maybe a bit changed with time, as with our new band lineup. And I must say that this is the first album with our new lineup. It's great. More cafes means obviously food. Obviously, that's great. More food, different kinds of beverages, hangout places, which is very important. And personally, it's very good because of the culture of music. You know, if you go to any places in the West, you will see that all these small cafes, they host sessions and things like that, like interviews and things like that, unplugged sessions, even like small jazz bands and of course things like. So it's a very positive outcome in my opinion. Mm-hmm. So there's a lot of places where young talent can also come, hang out, play their own music. Mm-hmm. And of course in the age of internet, it's really great that if some friends of and following of the people concerned, they turn up and everything like that. Right. They share the music and it kind of reaches. So it's really nice. It's a very huge change, I must say, in the last 10 years. And I see only positives regarding. And you guys have been here for the past 1 hour or so. What do you feel about the vibe of this place? Do you think we are doing okay? I love the vibe. This is a great place. I just had some food. We all had some food. Awesome. It's a great place, great tea, and as I can see, it's pretty happening in this part of town.
That brings me to the next question about the band, that 10-year gap and we were talking about. I think I would like Gabuda to answer this. There was a point of time for almost 10 years when the band, no one left the band. And we were kind of used to that, with the same people. And then, the lineup started changing because you have to understand this band is 29 years old, almost 28 years old. So it's been a part of our lives, most of our lives. So initially it took a bit of time to deal with the lineup changes, of course. And then there was a point of time, this became like a football club where every season you had a new lineup, maybe for a span of 2 years or something. Right. So finally, this present lineup has been around for almost 8 years now, and it has a sound of its own. And the new album, you can hear the personalities of all the different band members. I think that is very important for us because it's always been about the band. It was never about one person composing, or of course, Anirban writes all the words, but then it's like a mixture of all our feelings and all our thoughts. The way we started this album was there was this long weekend since Rajiv, he's a corporate guy, he works in an office, and he said, okay, I'm free this weekend, what's the scene like? So we asked him to come down to Bodhi's place and stay there, and then the three of us sat down, we had some compositions, we worked on it, and then we had 4 songs, and like the basic structures. And initially, we thought we'll release singles like we did in 2020. But then we saw that 4 songs, because the 4 different songs are very different from each other. So when, all of them, all the 4 songs together had a bigger impact than, say, any single song when we were playing it. And that made sense to have an EP. And the total play time of the EP or the album is around 20 minutes. I'm sure even with everything that Not goes more on, than half an hour for sure. and that made sense. That's why we decided to go with it. We sent the compositions to Anirban to write the lyrics or the words. He hates the word lyricist, so he's the wordsmith of the band. You have to say wordsmith. The words. That's a better word, actually. Yeah. He hates the term lyricist. So anyway, see, when we sent it to the wordsmith and to the rest of the guys also, and then we started working on the arrangement, and that's how it happened. But then it took longer than we expected it to take because Singles there. That was in the COVID, correct? Yeah, but then in the due course of time, we had already completed these 4 songs. They were already there, but we didn't get a time, or we could not release those songs. With all these different waves, man. I mean, every 3 months you're just stuck at home again. So you're just waiting for okay, can we go out and do our thing, or are we going to get sick? So even though the word wave itself sounds like pretty horrific that way. Yeah, exactly. Or lockdown or quarantine. Those were the keywords during the pandemic. So since we are not wearing masks anymore, which is awesome. I love this. This is less science fiction-y than it was before. So I mean, it's kind of normal. I mean, this makes sense. So since there's been a gap of 11 years, actually not 10, 11. All right. Last time Kaffee Am Salzsee came out, it was 2012. Yes. And we had CDs that we released. This time, no CDs. Maybe we'll release a few CDs for the ones who want it. Of course, there are people who prefer the physical copy. Right. It feels like an album. Yeah. So that's what. ঠিক আছে, এবার আমরা একটু বাংলায় কথা বলি। বড্ড ইংরেজি হয়ে যাচ্ছে। নিজেরই কি রকম লাগছে? I think I'll ask the band to break into a song right now. গানটার নাম হচ্ছে ঘেটে যাচ্ছে সব, তার একটা ভার্সন আমরা করছি আর কি, কাইন্ড অফ। impromptu version. হ্যাঁ, এক্স্যাক্টলি। অনির্বাণ, ঘেটে যাচ্ছে সব নিয়ে কিছু বলতে চাস? ঘেটে যাচ্ছে সব নিয়ে একটা কথা বলার ছিল, যেটা হচ্ছে ওটা এই গানটাই আমরা প্রথম তৈরি করি, মানে এটা অ্যালবামের প্রথম গান নিশ্চয়ই, কিন্তু এই গানটা কম্পোজ করা এবং লেখাও হয় সবার আগে এই 4টে গানের মধ্যে। এবং ঘেটে যাচ্ছে সব, এটা খুব কমন টার্ম, আমরা যেটা ম্যাক্সিমাম কথা বলতে গিয়ে বলি যে ঘেটে গেল সব, বা কাজটা হয়নি, ঘেটে গেল। তো ইটস আ ভেরি কমন প্লেস টার্ম। সুতরাং এটা দিয়েই আমাদেরকে বোঝানো যে, মানে আমরা কথাটা বলতে চাইছি যে সবই আমাদের একটা মিক্স স্টেটে চলে গেছে, একটা কনফিউজড ব্যাপারে আমরা চলে গেছি। আমাদের সবই চাই, সব কিছুর পেছনেই আমরা দৌড়চ্ছি, অনেক কিছু পাচ্ছি, অনেক কিছু হারাচ্ছি, কিন্তু আলটিমেটলি সেই লাইফটা একটা কোথাও ঘেঁটে যাচ্ছে।
আর এটা একটা জিনিস অ্যাড করতে চাই, এটা হচ্ছে রাজের কম্পোজ করা প্রথম গান, যেটা ফুল গান নিজে কম্পোজ করেছে। সো হাততালি। আগে ওর কিছু কম্পোজিশন আছে বাট পার্টস কোনো গানের, বাট এটা পুরোপুরি ওর কম্পোজিশন। সো অফকোর্স সবাই মিলে অ্যারেঞ্জ করে করা। যাই তবে একসাথেই ঢুকি। হ্যাঁ, শব্দ 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 হয়, জামা খুলে দেখ নাচছে ভয়, ভুল হচ্ছে জানা কারণ, বন্ধ 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 চোখ, বালি ফেলে নিভিয়ে দেওয়া হোক, চার দেওয়ালের চুক্তি গোপন, ধুলোর বিরোধিতার পেছনে এসা প্রেম দরকার, পুড়িয়েছে তেল কি চরকার। যা যা ঘটবে এর পরে, বোবা সাক্ষী এক ঘরে, ভেবে যাচ্ছে কে বা কারা, কেন কেন জানতে চাও, বেরোবার পথ নিজেই চিনে নাও, বন্ধুর অচেনা চেহারা, এক রাত কিছুই হয় না, বারুদের বিরল পেশ হয় না, কেউ জমি ছাড়তে চায় না এক চুল, ধুলোর বিরোধিতার পেছনে সে প্রেম দরকার, পুড়িয়েছি তেল কি চরকার। থেমে যাচ্ছে সব, জানি বদলে যাচ্ছে রং, আয়না বলছে রোজ কিসের উদযাপন, ঘেটে যাচ্ছে সব আর পোষাচ্ছে না ঢং, কেউ বোকা নয় শোন, ঘিলু চাচ্ছে ঢং তোমারও। এক রাতে কিছুই হয় না, বারুদের বিরল পেশ হয় না, কেউ জমি ছাড়তে চায় না এক চুল, কেটে যাচ্ছে সব, জানি বদলে যাচ্ছে রং, আয়না বলছে রোজ কিসের উদযাপন, কেটে যাচ্ছে সব আর পোষাচ্ছে না ঢং, কেউ বোকা নয় শোন, ঘিলু চাচ্ছে ঢং তোমারও। থ্যাংক ইউ। লাস্টে একটু ওটা বললাম, না হলে হ্যাঁ, ইমপ্রম্পটু ছিল তো তাই। একসাথে শেষ করতে হবে তো। Wasn't that great, guys? থ্যাংক ইউ সো মাচ। এই গানটা কিন্তু আনপ্লাগড একটা অন্যরকমই একটা ফ্লেভার, মানে মনে হচ্ছিল না যে আগের দিন যেটা মানে এই সামনে একটা পাবে শুনলাম এই আমাদের এই সল্টলেকেই, বাট আজকে যেটা শুনলাম এটা মনে হয় ওটা অন্যই গান। এটা একটা ব্যাপার, আমরা কি বলি, যেটা লক্ষ্মীছাড়া প্লাগড আর লক্ষ্মীছাড়া আনপ্লাগ দুটো একদমই আলাদা, আর দুটো নিজস্ব একটা ব্যাপার আছে আর কি। Yes, yes. মানে ইটস নট লাইক যে আচ্ছা প্লাগ নয় বলে আনপ্লাগটা করছি, দুটো ফ্লেভারটা সত্যিই আলাদা হয়। সো Actually, I'll try and continue the discussion where I left before the song regarding the length of the album you guys were talking about. How important is it in today's time where even I sing in a band and we also have been recording and we are struggling to think that at a ganer length kotha howa uchit. Whenever the song length shoots 6 minutes plus, the manager yells at us, অনেক লম্বা গান হয়ে গেছে, ওটাকে কমাতে হবে।
আমার মনে আছে when I composed this song, তো মানে যখন পুরো ফিগারটা ছিল মানে যেটা করেছিলাম, তো আমি আর বোধি মানে বোধি ইন্টেনশনালি সেট কি এটা একটু, আমি বলেছিলাম গানটারও ছোটো হওয়া, মানে ভেতরে যে সোলো পার্টটা আছে আমি ভেবেছিলাম একটু কাট শর্ট করা যায়, কিন্তু বোধি ওয়াজ ইটস সাউন্ডিং নাইস অ্যান্ড দ্য এন্টায়ার থিং ইজ দ্যাট if it is sounding nice, if we are able to attract the audience, then nothing like that. So audience যদি শুনতে, যেমন এই গানটা আমরা এখন করলাম, which is almost the same length, and everybody was enjoying. So আমরা যখন গানটাকে তৈরি করেছি, যখন শুনি গানটাকে আবার যখন আমরা একসাথে বসে শুনি, তখনই ডিসাইড করি যে if we are attracted, আমরা যদি we are gauged to the song, then possibly our audience will also listen. So আগে থেকে আমরা ইন্টেনশনালি ভাবি না। ইনফ্যাক্ট যে র্যাপ যে গানটা আছে, এটা সেকেন্ড গান, মানে সেটাও ইটস ওয়াজ নেভার থট কি ওইটুকুনির মধ্যেই করতে হবে, অ্যান্ড ইট ইজ এ লেন্থি সং অ্যান্ড পিপল স্টিল এনজয় ইট। অ্যাকচুয়ালি সত্যি বলতে এই অ্যালবাম হিসেবে এটাকে বার করাটা হয়তো লেন্থের একটা ব্যাপার আছে, বিকজ ওই এটা ইটস এই Not for a single song, you're saying. হ্যাঁ, ইপিটা ইজ লাইক ফুল লেন্থ অ্যালবাম আর সিঙ্গলসের মাঝে স্পেসটা, বিকজ ওর যেটা বলছি যে একসাথে যখন আমরা চারটে শুনলাম ইম্প্যাক্ট অনেক বেশি হলো, and it's just 20 minutes. Right. এবার এটা সেম জিনিসটা হয়তো 8টা গান হলে বার করতাম কিনা ওইভাবে আমি জানি না। পরেরটা হয়তো ফুল লেন্থ অ্যালবাম করবো, বিকজ হ্যাঁ করতে চাই, বাট ওই কামব্যাক হিসেবে সেখানে কিন্তু আমরা ভেবেছিলাম যে আচ্ছা ঠিক আছে 4টে গান, লেটস ডু দিস, ইউ নো, ইটস সামওয়্যার ইন বিটুইন আর কি। আর 20 মিনিট অত সময় নয়। Yes, সেটা একটা one can spare 20 minutes. লাকিলি আমাদের এখন ওইভাবে ভাবতে হয় না যে আচ্ছা এটা রিল হবে কিনা, আর ওটা ওই you know. I thank God. I mean, because I think the entire world is thinking that way. Somehow, someone needs to think in a way that we are used to thinking. Yeah, of course. So that thing really matters. I think, please, So what I would like to mention about this one, because it's a great question. Thank you so much for that. It's a really great question, and the answer that we can give is, যেটা রাজ বলে যে ঠিক আছে, it was not a conscious effort to pack a song into a certain time frame, but the thing is that because every song has the language is pop, the style might be rock or whatever, but the language is pop, quote unquote popular music. Yes. It cannot be like a jazz improvisation fusion 11 minute 12 minute, it cannot be. Right. So পুরো স্টোরিটাকে বলতে হবে হচ্ছে একটা টাইম ফ্রেমের মধ্যে, যে টাইম ফ্রেমটাতে যে শুনছে তার যেন বোরিং না লাগে, right. that everything has to be really interesting. So automatically you will see that in this process of making a song, we see that we are kind of around the 5-minute mark at the max. Yes. Now, if that overshoots like 5 minutes, goes towards the 6-minute mark, we have to really sit down and think whether those extra of that 60 seconds, whether they are Subconsciously, there's a 5-minute threshold in the mind. Yeah, somewhere, but it's natural. It's not it's natural, enforced. Now, even if it's longer than that, Yes. then we have to take a conscious effort as to not to but whether that extra 30 seconds or 40 seconds is making sense or not. Yes, of course. If it has to fit is into it context. adding to the composition? If it is, keep it. If it's not, rethink. At a band sound which you were talking about, I mean, if you are in a band for more than 29 years, I mean, it's a long time. You've been through lineup changes. Every member who's come in, that particular member brings in some kind of individuality into the setup. Shubhajit Da was something, Shayok Da was something, Rajda sings in a particular style, Nilanjan Da was something. I'm taking all the former member names. Rishabh. So Rishabh Da. So Bua. how do you hold on to that core sound of the band? Because I'll tell you one really nice thing which I felt, I don't know if anyone else has told you this. The first time I heard the guitar lines of Ghete Jacche Shob, it's not related maybe, but it took me back to Hoyechi Lakkhichhara, that vibe. It took me back to that album, that song, that vibe somehow. So I know that it's probably there in your subconscious system. Even Rajda is with Lakkhichhara right now. He also must have heard a lot of Lakkhichhara to come up with a song like that. So how do you strike this, balance between trying to evolve and as well as trying to hold on to the sound, which is the Lakkhichhara sound? Actually, আমরা সবাই মিলে we try to make a rock album, because আমরা একটা রক ব্যান্ড, আর এত বছর সেটাই শুনেছি, সেটা করার জন্যই ব্যান্ডটা ফর্ম করেছি। I don't think consciously আমরা লক্ষ্মীছাড়া সাউন্ড করতে চাই বলে কেউ কিছু করেছি, ওরকম Just হয়নি, হয়ে গেছে। কারণ আমরা সবাই মানে যেহেতু আমরা একই এজে, মানে 80sটা আমরা খুব ভালোভাবে শুনেছি, সো অল অফ আস সবাই বয়স্ক তো। এটা ঠিক আছে, এটা কেটে দাও। এটাতে রাজ খুব রেগে যায়, কারণ ওকে দেখতে বাচ্চা খুব আমাদের মধ্যে। কিন্তু নেক্সটটা আমি বললাম না, এটা হলে আমাকে আবার পরে কথা শোনাবে। না, ব্যান্ডের মধ্যে সবথেকে বড় আমি, সবথেকে বড় কিন্তু, হ্যাঁ।
সবচেয়ে বয়স্ক সব member। থেকে বয়স্ক মেম্বার আমি। সো ওটাই বলছি যে আমরা তো যেহেতু 80s শুনে বড় হয়েছি, সো অল অফ ইট, লেটস সে আমি কেসির কথা বলবো, শায়ক বলবো, উই অল ফ্রেন্ডস। তো আমাদের ওই যে ইনফ্লুয়েন্সটা ওই দিক থেকেই এসছে। সো অ্যাজ আ ভোকালিস্ট যদি আমি বলি, উই হ্যাভ আ সিমিলার ট্রেট। কিছু তো ট্রেট আছে যেটাতে যখন গাবু আমাকে অ্যাপ্রোচ করলো যে শায়ক চলে যাচ্ছে, তো হি মাস্ট হ্যাভ থট সামথিং কি রাজের মধ্যে এই ট্রেটসগুলো আছে যেটা লক্ষ্মীছাড়াকে মানে রিপ্রেজেন্ট করতে পারে অন স্টেজ। সো দ্যাট ওয়ার্ক অলসো। যেটা আমরা যেহেতু আগে থেকেই সবাইকে চেনে, একটা বন্ধুত্ব জায়গায় আছে, সেখানে আমরা জেল করেছি। মানে এরকম প্রফেশনাল ব্যাপারটা আমাদের মধ্যে কোনোদিন ছিল না। মানে ইনফ্যাক্ট যখন শায়ক গাইছে বা কেসি গাইছে, তখনও আমি ওদের সঙ্গে দেখা করেছি, কথা হয়েছে, আমরা আড্ডা মেরেছি। সো দ্যাট আমরা একসাথে শো করেছি। হ্যাঁ, কারেক্ট। সো সেই জায়গা থেকে ওই একটা ইনফ্লুয়েন্স তো রয়েছে যেটা কখনো মানে বেরিয়ে যায়নি। অ্যান্ড যারা চেঞ্জেস হয়েছে তাদের মধ্যে ওই ইনফ্লুয়েন্সটা আছে। সো উই ওয়ার এবল টু জেল বোথ দ্য থিংস। যারা এক্স মেম্বার্স যারা বেরিয়ে গেছে, তাদের কিছু যেই ইনফ্লুয়েন্স যেগুলো রয়েছে, লক্ষ্মীছাড়ার যে সাউন্ডটা কখনো চেঞ্জ হয়ে যায়নি। হ্যাঁ, ডেফিনেটলি আমাদের কিছু আমাদের যে ট্রেডসগুলো উইচ আর ভেরি স্পেসিফিক টু বোধি, লেটস সে টু জন, টু মি, সেইগুলো আমরা ফিউজ করেছি উইথ দ্য লক্ষ্মীছাড়াস এন্টায়ার একটা সাউন্ডস্কেপ যেটা আছে, অ্যান্ড ইট জেলড ওয়েল, আই থিঙ্ক, অ্যান্ড ইট ইজ ওয়ার্কিং ভেরি ওয়েল ফর দ্য লাস্ট 10 years. I personally grew up listening to Lakkhichhara, obviously. Right. And these guys were my idols when I started playing music. I'll actually take you guys back to a concert in Jadavpur University in 2007-8. Nilanjan da was not around. And this gentleman was playing for Lakkhichhara that night. And I think it was a washout after 4 songs. And you guys were sounding kick-ass that day. And আমাকে পাঙ্কুদা করে বললো আজকে ব্যালেন্সটা দারুণ আছে। After that it started raining. The entire concert got washed out after that. Yeah, So we yeah. had a Duckworth-Lewis situation. Yes. I have to be at the same time যেমন আমাদের নিজেদের একটা আইডেন্টিটি আছে, অ্যাজ আ মিউজিশিয়ান একটা আইডেন্টিটি আছে, ফুটপ্রিন্ট আছে in that Yes. sense. But still we are working for this particular sound. And this band already had this kind of a following because they could relate to that sound. Yes. So I have to keep that in mind. I mean, you can't say that, okay, I'm going to prepare biryani and then give monosodium glutamate or like chili chicken ingredients in that. You can't do that. Like if you're hired by Pink Floyd, for example, Right. you cannot play or shred tap solos. You have to respect exactly what the situation demands. But since both of you came from other Bangla bands, I mean, Insomnia was also a very popular band back in the day. You guys had an album called Proloy Shomai. So, of course, and Aliens was also there. I think it's still there, right? It is still there, yeah. Please, eta cut hobe. So, Aliens is still there. Proloy Shomai was a great album by Insomnia. So, that probably was there at the back of your mind when you were playing rock music in Bangla again, right? I mean, to an extent, ektu holo to mane, because your sound, again, your trio is very different. Absolutely. So, That's a different ballgame. Yeah, altogether. yeah. No, I wouldn't say, I don't want to use the word Bangla rock. Obviously. It is rock music. It is rock music, yeah. It's a different situation and it had to be rock music in 2023. Yes. And I am a guitar player of this band. So I have Yes. to respect what this band is about. Right. So right. ওইটা বুঝে গেলেই কিন্তু আমাদের সাউন্ডটা যে আমরা নতুন মেম্বাররা আছি, Right. রিলেটিভলি এখন আর নতুন না। এখন না, বাট দেন ওইটা কিন্তু একটা সাবকনশিয়াস থেকেই বেরিয়ে আসবে। Correct, It correct. doesn't have to be tailored because it has to be tailored. Right. Then you lose the charm. Then you lose the art in it. Yes. Obviously. I think we'll move to a song. It's getting very heavy. Let's have a song and then we'll go back to the discussion. কারণ ওকে পেয়েছি আজকে, ওকে তো পাওয়া যায় না খুব একটা, প্রত্যেকটা গানে লেখা নিয়ে ওকে বলতে হবে। উপহারটা হচ্ছে আমাদের ইপির লাস্ট গান, মানে 4th গান, আর এটা বাকি 3টে গানের থেকে আলাদা, সেটা নিয়ে একটু কথা বল বা যা তোর মনে হয়। অফকোর্স উপহারটাও কিন্তু অ্যালবামেরও শেষ গান এবং এটা লেখা কম্পোজ করা হয়েছে শেষে। এবং এটা খুব অদ্ভুত ব্যাপার হয়েছে এই ইপিটাতে, যে প্রথম গানটা প্রথমেই কম্পোজ করা হয়েছে, প্রথমেই লেখা হয়েছে, এবং শেষ গানটা শেষে কম্পোজ করা হয়েছে, শেষেই লেখা হয়েছে। আচ্ছা, আমি একটু এখানে অনির্বাণকে ইন্টারাপ্ট করতে চাই। ওইটা বল। এই গানটার একটা ব্যাপার হচ্ছে, যখন আমরা বোধির বাড়িতে আমি রাজ বোধি বসে গানগুলো নিয়ে বসেছি, চিল করছে, হ্যাঁ, সেটা খুব ইম্পর্টেন্ট। 3টে গান হয়ে গেছে আর 4 নম্বরটা হবে। সো আমার মাথায় একটা কম্পোজিশন ছিল, আমরা তারা কালকে একটু ওয়ার্কআউট করে ওটা শোনাচ্ছি, করে রাত্রিরে গান ফান হচ্ছে যে নিজের কি গান আছে। তো আমি বললাম যে আমার এই একটা গান আছে, এটা আমি আমার সোলো একটা করতে চাই, যে আমি এটা একটা সোলো গান করার ইচ্ছে, এটা হচ্ছে শ্যুটটা। তো বাজিয়েছি, বললো না হবে না, এটাই লক্ষ্মীছাড়া গান হতে হবে, এটা তুই সোলো করতে পারবি না। আমি বললাম আচ্ছা ঠিক আছে। সো এনিওয়ে, হ্যাঁ, তারপরে তো হাইজ্যাক করা। এবার একবার মানে একদম ওর জায়গাটা থেকেই আমি শুরু করছি। এবার তারপরেও আমাকে একটা বেসিক কর্ড স্ট্রাকচার গিয়ে পাঠালো। তো সুরটা শুনে আমার যেটা মনে হয়েছিল যে ওই একটা জাস্ট সিচুয়েশনের কথা বলি, তাহলে ব্যাপারটা আরও সিম্পলি বলা যাবে, যে ওই
কেউ যদি ধরে নিই আর কি আমরা যে রাত্রিবেলা একটা দিনের শেষে আফটার হার্ড ডে রাত্রিবেলা ডিনার করার পর ছাদে এসে একা দাঁড়িয়েছে, আলো টালো সব নিভে গেছে চতুর্দিকে, এবং সে জীবন সম্বন্ধে ভাবছে যে এতটা যে সে এগোলো একটা জীবনে অনেকটা পথ পেরোনোর পরে সে কি চাইতে পারে জীবন থেকে। কারণ বেশ কিছু আমরা যেগুলো মানে পয়সা করি, কমফর্ট, সাকসেস, ফেম, যে যা চায় আর কি, রিলেশনশিপস, সবই মোটামুটি কেউ পায় কেউ পায় না, কিছু পাচ্ছে কিছু হারাচ্ছে, সবই আছে, কিন্তু বেসিক লাইফ থেকে আমরা কি চাইছি। তো উপহার ইজ অ্যাবাউট দ্যাট গিফট, যে গিফটটা আমরা জীবনের থেকে চাই। যতদূর দেখা যায় সীমাহীন হাওয়া বয় রাত্রিময়, অনেক পথ বাকি সন্দেহে কেন তাও বন্দী হোক স্মৃতির গভীরে, পাঠিও শান্তি ঘুম তারাদের আলোয় মুগ্ধ স্নান, পাঠিও তৃপ্তি পাতাদের ফাঁকে হাওয়ার গান। শান্ত জল প্রাণ জুড়োক নির্জনে, নদী হয় নিন্দে হোক থাকি আপন মনে, পাঠিও শান্তি ঘুম তারাদের আলোয় মুগ্ধ স্নান, থাকিও তৃপ্তি পাতাদের ঠকে হাওয়ার গান। পাঠিও শান্তি ঘুম তারাদের আলোয় মুগ্ধ স্নান, পাঠিও তৃপ্তি পাতাদের ফাঁকে হাওয়ার গান, পাঠিও শান্তি ঘুম তারাদের আলোয় মুগ্ধ স্নান, পাঠিও তৃপ্তি পাতাদের ফাঁকে হাওয়ার গান, হাওয়ার গান,
Thank you, thank you. Go on to this question about Gabuda singing. You were talking about that. I remember that whenever Lakkhichhara albums used to come out in the past, there used to be that one song by Gabuda. So it's like a Hitchcock appearance. Ekta gane definitely thakben uni. So is it the same logic that's still playing? And I just wanted to know this. Very curious to know this. Not really, not really. এটা actually সত্যি বলতে এইবারের অ্যালবামে the only song I've sung is the song where I rapped. এখানে বিজ্ঞাপন মারিবেন না is the song. And the thing is, এই গানটা বেসিক্যালি একটা রিজেক্টেড গান, ঠিক আছে? একটা বাংলা ছবির জন্য আমরা একটা গান বানিয়েছিলাম, তো আমাদের দুটো অপশন দিয়েছিলাম গানটার, সো অন্য অপশনটা সিলেক্টেড হয়। লক্ষ্মী ছেলে বলে একটা ছবি ছিল, ঠিক আছে? তো ওটা এখন বোধহয় কোথায় সোনি লিভ টিভিও চলে এসছে। তো আমরা দুটো গান বানিয়েছিলাম ওটার জন্য, যে কোনো একটা, সো দে সিলেক্টেড দি আদার অপশন, রাইট। বাট উই লাইক দিস মোর, উই ওয়ান্টেড টু ডু সামথিং উইথ দিস সং, বিকজ আমাদের এটা অনেক বেশি মজা হচ্ছিল গানটা করে, আর লাইভেও দেখেছি যে এইটাই, হ্যাঁ, বাট দে ওয়ান্টেড মানে এটাকে অনেক ভাবে যে এইটাই আমরা তৈরি করেছি, দেয়ার আর নো আদার অপশনস। ওরা বললো আবার অপশন দিতে, আমরা আর কোনো অপশন বাট নেই, দে লাইক দ্যাট মোর। সো ওটা ছবিতে, ওই প্রোমোতে ওই গানটাই আছে। সো সেইভাবেই এটা কিন্তু আবার অ্যাগেন কনসিয়াসলি না, আমরা ছবির গান এর ওদিকে, ছবির গান একটু র্যাপ করা যায় কিনা এরকম টাইপের একটা সিন ছিল। সো সেটাই মানে Is it because of the fact that you also wanted to probably express that Lakkhichhara has also evolved with time as well? It's been there. তো এটা বুঝতে হবে যে আমরা সব 80s এ জন্ম হওয়া লোকজন, আর্লি 80s এ, আর 90s এ যখন এমটিভি এসেছিল তখনও কিন্তু খুব ইন্টারন্যাশনাল, মানে আমার পার্সোনালি ইন্টারন্যাশনাল কিন্তু ওরা মেজর হিপ হপ সিন ছিল, যেটা মানে সেটা মানে আজকে প্রচুর, মানে তখন ডক্টর ড্রে ফে শুনতাম, বা অফকোর্স আমি রকার এট হার্ট, বাট দেন you would get all these music videos. তখন A Tribe Called Quest বলে একটা ব্যান্ড ছিল, যেটা হেভি লাগতো। তারপর পাবলিক এনিমি, LL Cool J, Digital Planets বলে একটা ছিল ব্যান্ড, যারা আমার হেভি লাগতো। সো এগুলো ছিলই। সো মানে back to that song, I mean, that's a great song by the way, because a lot of I think John plays the banjo in that song, right? So it really stands out for the different flavor that you were also talking about, that সবাই একটা আলাদা ফ্লেভার নিয়ে আসে। I think that song really stands out for that আলাদা ফ্লেভার। প্লাস আরেকটা হচ্ছে আমাদের রেড হট চিলি পেপারস খুব প্রিয়, আর এটা বুঝতে হবে যে আমাদের বয়সী লোকেদের জন্য কিন্তু, যেটা আমাদের থেকে 10 বছর ছোটদের জন্য ক্যালিফোর্নিকেশনটা, যেটা অ্যালবামটাতে ইন্ট্রোডাকশনের জন্য, আমাদের জন্য কিন্তু ওটা ব্লাড সুগার সেক্স ম্যাজিক। সো এবং ফার্স্ট গান ছিল গিভ ইট অ্যাওয়ে। yes রাইট। সো গিভ ইট অ্যাওয়ে দেখে আমরা প্রত্যেকেই, আমি যা জাস্ট উই ওয়ার লাইক একদম ব্লোন অ্যাওয়ে। it's just like bang on গানটা আর একদম। ভিডিওটাও সবাই তখন শিং ফিং পড়ে, আর লাইক what the hell is this? So ওটা একটা কিন্তু ইমপ্যাক্ট থেকেই আছে। সো ইভেন গিটার লাইনটা ভীষণ সুশিকান্তের বাজনাটা রয়েছে ওর মধ্যে। সো এই অ্যালবামটা কিন্তু ইজ অলসো অ্যাবাউট হোয়াট উই হ্যাভ গ্রোন আপ উইথ। যদিও ইটস 2023, টোনস আর ভেরি এখনকার, বাট ইউল ফাইন্ড দ্য 90s ইন ইট। Of course, the ethos is there. আমি প্রথমেই বললাম যে we had that influence, we still have that influence, and that will show through our music. মানে আমরা ওটার বাইরে বেরোতে পারিনি, এবার চেঞ্জ হয়েছে, মানে ভেতরের ফরম্যাটটা ওটাই, উইথ দ্য মডার্ন টিউনস, মডার্ন সাউন্ড এন্ড এভরিথিং, বাট স্টাফ ইজ সেম। সো ওটা রয়েছে ভেতরে, এবং সেটা কি খুব ন্যাচারালি ওটা বেরোয়, মানে ওটার জন্য কিন্তু আমাদের কিছু মানে কনসিয়াসলি করতে হয়নি কখনোই। সো but I must say that the video of ঘেটে যাচ্ছে সব really stands out because of how it's been done. It's very the jari camera and everything, lot of things happening, animation happening. একটু সবাই একটু হাততালি দাও আমাদের যে ভিডিওটা যে বানিয়েছে শান ভট্টাচার্য, তার জন্য। সো এই ভিডিওটা কিন্তু এসেনশিয়ালি আমাদের লাস্ট 1-2 বছরের শো এর ফুটেজ। এবার সেটা কিন্তু কারোর মোবাইল ক্যামেরা থেকে তোলা থেকে নিয়ে, ভালো কোয়ালিটির ভিডিও থেকে নিয়ে, ইভেন এরকমও হয়েছে যে ফেসবুক থেকে নিজেদের একটা কেউ লাইভ শো আপলোড করেছিল, সেটারও ফুটেজ নিয়ে। সো সেটার থেকে কিন্তু এটা করা, হ্যাঁ, মানে কোয়ালিটি, he used all the footages from all the other concerts. দুটো ফুটেজের কোয়ালিটির কিন্তু কোনো মিল নেই আর কি। এটা ওই হলে এটা, but somehow it works for the song because of the guitar lines and everything playing. ছিল আমাদের, সেটা হচ্ছে যে যেহেতু গানটা ঘেটে যাচ্ছে সব, মানে ইন্টারনালি যেটা ঘেটে যাচ্ছে, বিকজ উই থট কি ডিফারেন্ট, মানে সাউন্ডস, মানে কি হয়, ফ্রেম FPS ডিফারেন্ট, কে কি তুলেছে। সো ওটাকে যদি একটু ডিস্টর্টেড ওয়েতে দেখা যায়, উইচ একদম মানে আমাদের গানটার জন্য খুব অ্যাপ্ট, যে হ্যাঁ এইটাই ঘেটে যাচ্ছে, এবং ঘেটেই গেছে, ভিডিওটা ওরকম ঘেটে যাক আর কি। অ্যান্ড শান অ্যাবসলিউটলি হি ডিড আ ওয়ান্ডারফুল জব, অ্যান্ড প্রথমবারই ব্যাং অন, মানে
যেটা আমরা যখন ডিসাইড করেছিলাম যে এরকম ভিডিওটা করা যায়, তখন গাবু বদি ওরা বলেছিল একটু কার্টুনিশ দেখতে যদি হয় ব্যাপারটা, লুক ভেরি নাইস, ভেরি অ্যানিমেট টাইপ, একটুখানি লুক লিটল ডিফারেন্ট। অ্যান্ড হি ওয়াজ ব্যাং অন। মানে ফার্স্ট কাট একটা মনে হয় 15 সেকেন্ডসের একটা 20 সেকেন্ডসের আমাদের একটা পাঠিয়েছিল, বলে হ্যাঁ এটাই তো আমরা চাইছিলাম, এটাই হবে, অ্যান্ড দিস ইজ অসম। ও বললো তাহলে এটাই থাকবে, অ্যান্ড ফাইনালাইজ আমার মনে হয় তারপরে he was very cheeky in the sense that quality টা বুঝতে পারবে না, because he put that, he jarred the whole thing out, pixel গুলো ফাটিয়ে দিয়েছে, so low quality or high quality whatever doesn't matter, so the whole thing looks uniform. I think I should talk about this video these guys had put out dancing on social media, asking everyone else that please come and dance or do anything with the video because we can't dance. This is an example. Exactly. That was hilarious. And none of the members in the band can dance. But terrible. প্রত্যেকে খুব খারাপ। But এরকম ভাবলে কেন হঠাৎ করে যে এরকম একটা ভিডিও করবে? আমি বাকিদেরও বলবো আমার একটা পার্সোনালি যেটা মাথায় রয়েছে হচ্ছে এই গানটা কিন্তু কোথাও একটা 20 বছর আগের নিজেদেরকে বলা আর কি, মানে আমরা যখন কলেজে ছিলাম আর আমরা যখন সো কল ইউথ ছিলাম, সো আর ওই ভবিষ্যৎ তোমরা, এটা যখন আমাদেরকে বলতো তোমরাই হলো ভবিষ্যৎ, দেশের ভবিষ্যৎ টাইপের যখন বলতো, আজকাল আমরা লোকেদের বলি তোমরাই ভবিষ্যৎ, তো যখন রোলটা উল্টো ছিল সেই সময় নিজেদেরকে কোথাও একটা করার একটা তো ঘটনা বুঝতে হবে যে ইউথের কাছে যে পাওয়ারটা থাকে বা যে ক্ষমতাটা থাকে সেটা কিন্তু জাস্ট তাদের কাছেই থাকে। সো ইটস লাইক আ ট্রিবিউট to them, to the youth. So আমাদের কাছে ওটাও মনে হচ্ছে যে ভিডিওতে তারা থাকলে it makes more sense, and we need people who can dance. I mean this song demands that, you know, মানে একটা রক ব্যান্ড জাস্ট বাজিয়ে এটা করলে freestyle rapper coming and হ্যাঁ মানে like do whatever you want to do. I mean it needs to look like that আর কি। সো ওটা খুব ইম্পর্টেন্ট, মানে আমরা একটা জাস্ট ব্যান্ড বাজিয়ে স্টেজে গাইছি, ওটা ঘেটে যাচ্ছে তো খুব সুন্দর ওয়ার্ক করলো, বাট এই গানটায় করবে না। সো সেটা হচ্ছে আমার বক্তব্য। বাকি না আমাদেরও তাই সেম। আমার মনে হয় আমিও বলতে চাই যে আমাদের ফ্যান বেস যেটা, ওদের কাছে দিস ইজ ভেরি নিউ, কারেক্ট? মানে লক্ষ্মীছাড়ার সাউন্ড থেকে বেরিয়ে কিন্তু উই হ্যাভ ডান সামথিং, অ্যান্ড দিস ইজ ফর দি অডিয়েন্স, ফর দ্য ফ্যান্স। সো উই ওয়ান্ট দ্যাট ফ্যান্সরাও একটুখানি দে অলসো পার্টিসিপেট অ্যান্ড সি দ্যাট হাউ ইট ফিলস লাইক। ওরা যখন ওই গানটাকে অন স্ক্রিন করবে, বাট দে ওয়েন দে উইল সি representing Lakkhichhara on a screen, they'll also feel good and they will understand the meaning of the song. কারণ এটা মানে প্রচণ্ডই বেরিয়ে তো, they will also get into that song and they will realize কি what Lakkhichhara wants to say. It is also a protesting song যেটা করা হয়েছিল, ওই জন্যই র্যাপ করা, অনেক কথা আছে এর মধ্যে, মানে which is like very straight and very on the face. So সেটা যখন ফ্যানরা করবে it will look good. ফ্যান, ফ্রেন্ডস, ফ্যামিলি সবাই, anyone ফ্যান না হলেও করতে পারো যদি গানটা। অনির্বাণ গানটা নিয়ে একটু কি কোনো কথা? আমাদের অ্যাকচুয়ালি দিস ইজ আ ট্রিবিউট টু দ্য ইউথ। যত বোকা বোকা হয়ে যাবে সোজা, সময় শেষ তোমার বোকা সেজে থাকা, কিন্তু রাত মুক্তির করার সবার হাতে হাতে পুতুল কুমোকা ভুলে খায়, বোঝা যায় এসব জীবন আমার নয়, ভুলে খায় বোঝা যায় এসব জীবন আমার নয়, ঠিক থাকে মানো বা না মানো আমার অধিকার ছাড়বো না কখনো। এখানে বিজ্ঞাপন মারবেন না, এখানে প্রস্তাব করবেন না, এখানে বিজ্ঞাপন মারবেন না, এখানে প্রস্তাব করবেন না। ভাঙতে হবে, গড়তে হবে, চাইলে সোনা পুড়তে হবে। আমাদের ঠিক করতে হবে, বাঁচা মতো বাঁচতে হবে। রুখে দেওয়ার শক্তিতে আজ আমায় থাকাকে, দিন বদলের শক্তি আজ যেমন কথা তেমনি কাজ। মানুষ সবার সাহস দে আজ আমায় ঠেকাকে। এ সময়ে সাক্ষী আজ যেমন কথা তেমনি কাজ। লক্ষ্মী ছেলে, 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 লক্ষ্মী ছেলে।
ডেমোক্রেসি, চাই না হিপোক্রেসি। গরম রক্তে নরম হবে সিস্টেম আর পলিসি, কলরবে আছি পাশাপাশি। আমরা সবাই রাজি, তো কি করবে রে কাজী? ফাসিস্ট চাই না, রেসিস্ট নই, সুপ্ত আছে শান্তি কই। ফাসিস্ট চাই না, রেসিস্ট নই, সুপ্ত আছে শান্তি কই। চলো এক হয়ে একভাবে একসাথে, যা হওয়ার তা হবে, সব প্রমাণ পাবে। আপনার ব্যবহার আপনার পরিচয়, আপনার ব্যবহার আপনার পরিচয়, আপনার ব্যবহার আপনার পরিচয়, আপনার ব্যবহার আপনার পরিচয়। ভাঙতে হবে, করতে হবে, চাইলে সোনা পুড়তে হবে। আমাদের ঠিক করতে হবে, বাঁচার মতো বাঁচতে হবে। রুখে দেওয়ার শক্তি দে আজ আমায় ঠেকায় কে? দিন বদলের শক্তি আজ, যেমন কথা তেমনি কাজ। মানুষ দেওয়ার সাহস দে আজ আমায় ঠেকায় কে? এ সময়ে সাক্ষী আজ, যেমন কথা তেমনি কাজ। লক্ষ্মী ছেলে, 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 লক্ষ্মী ছেলে। Thank you. Just go to the songwriting part with Anirban Das. I had one question for him, which I was very curious to know that his process a little bit. Again, তোমার ভাষায়, হ্যাঁ, without getting too much heavy, but এটা খুব সিম্পল একটা প্রশ্ন, যেটা হচ্ছে, which was the most challenging Lakkhichhara song to write, and when it came out, did you think that this is going to be that hit that you were writing then? প্রথমে শুরু করি একটা গান দিয়ে, যেটা মোটামুটি সবাই খুব, মানে ইট ওয়াজ আর মেজর হিট। মানে ওই গানটা আমাদেরকে একটা অন্য জায়গায় নিয়ে চলে গেছিল, জীবন চাইছে আরো বেশি। আচ্ছা, এই গানটার পরে সবারই অ্যাকচুয়ালি তালি মারা উচিত। এক্স্যাক্টলি। প্রথম কথা হচ্ছে, গানটা কিন্তু আমরা নর্মালি গানের জন্য লিখিনি, ওটা একটা অ্যাড জিঙ্গলের জন্য, তাই তো? এটা বেসিক্যালি তখন আমাদের ব্র্যান্ড ম্যানেজার ছিলেন না সুমিত রয় বলে একজন, উনি অ্যাকচুয়ালি আমাদের বলেছিলেন তোমরা একটা কাজ করো, তোমরা একটা হিট বানাও। সো মানে মেক এ সং থিঙ্কিং অ্যাবাউট দ্য ফ্যাক্ট যে আমরা একটা হিট বানাচ্ছি। আর পেপসির জন্য উনি পিচ করেছিলেন এটাকে, বিকজ তখন ये दिल मांगे मोर তখন ছিল না। সো হি ওয়াজ লাইক, সো লোলো ডু লাইক একটা ওরকম মানে ভাবটা রেখে ওই সিমিলার একটা কথা বলো, আই ওয়ান্ট টু পিচ ইট ফর Pepsi. Well, Pepsi never happened, but the song became like a huge hit. আমি সত্যি কথা বলবো, আমি জাস্ট জানতাম না ব্যাপারটা। This is a revelation for me আমরা খুব also. অনেস্ট, আমরা সব বলে দিই। But have you spoken about this before anywhere? Okay. Not much. এমনি No one really asked that what was the story behind জীবন চাইছে। Okay, so fine. but এটা was like হিট বানানোর জন্য হিট বানাই আর কি। Okay, yeah, please continue. এবং এটা বলে রাখি, মানে সেটা তখন আমি ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ছি ব্যাঙ্গালোরে, তো ওখানে আমাকে মানে এই গানটা কিন্তু প্রথমে লেখা হয়েছিল। Okay. তারপরে মোস্টলি লক্ষ্মীছাড়ার গান আগে সুর হয়, তারপরে কথা বসে, Okay. ম্যাক্সিমাম গান। তো এটা তখন আমাকে গাবু ফোন করলো যে একটা এরকম একটা বিজ্ঞাপনের জন্য করতে হবে কিছু, তুই তাড়াতাড়ি লিখে পাঠা। বললো যে আমরা কতক্ষণ সময় আছি, বললো সময় বেশি নেই তখন, তবু কতক্ষণ, মানে কালকে পাঠাই? বললো না, কালকে পাঠালে চলবে না, আমরা আধ ঘন্টার মধ্যে ঢুকছি, মানে কিছু করতে হবে, আধ ঘন্টার মধ্যে স্টুডিওতে ঢুকছি, মানে একটা স্ক্র্যাচ শোনাতে হবে। অলরাইট। তো আমার মনে আছে তখন মোবাইল ফোন পাওয়া যেত নোকিয়া 3310। ইয়েস, দ্য হার্ডেস্ট ওয়ান, ছুটে ফেললেও ভাঙবে না। হ্যাঁ, এবং তারপরের দিন আমার কিছু একটা ক্লাস টেস্ট ছিল, তো আমার এখনো মনে আছে 19 মিনিট আমি নিয়েছিলাম পুরো গানটা লিখতে। ওকে। 19 মিনিটস ফর দ্য হোল সং। এবং মানে আমি, ঠিক আছে, তারপরে তো কাজ হলো, তার অতটা আমি মানে আমি নিজেও ভাবিনি। যখন তুমি যে একটা প্রশ্ন করলে না, যে আমি তখন ভাবতেই পারিনি যে গানটা এরকম হিট হবে। স্বাভাবিক, হ্যাঁ। এবং আমি জানি না, আমি তখন অন্য জায়গায় ব্যাঙ্গালোরে রয়েছি, ওরা এখানে রয়েছে, তো ওরা অতটা, হ্যাঁ ঠিক আছে, কিন্তু এই লেভেলে যে একটা ইম্প্যাক্ট ফেলবে সেটা মানে কল্পনাই করা যায় না। অ্যাটলিস্ট যখন গানটা শুরু, মানে জাস্ট পেন ডাউন করেছি, কল্পনার বাইরে ছিল যে এই লেভেলে লোকে রিলেট করতে পারবে গানটাকে। তার আগে চ্যালেঞ্জিং কথাটা বলছি না, আর একটা মজার জিনিস শেয়ার করি, সেটা হচ্ছে আমাদের একটা অ্যালবাম ছিল, বিশেষ বিশেষ অংশ বিরতির পর।
আমি ভেবেছিলাম একটা প্রশ্ন করবো এই অ্যালবামটা নিয়ে, বাট অ্যালবামটা ইটসেলফ এত কঠিন আর আমি কোনো প্রশ্ন ভেবে খুব পেলাম না। কঠিন, মানে আমাদেরও এখনো মাঝে মধ্যে কঠিন লাগে, হ্যাঁ, কঠিন অ্যালবাম। কঠিন অ্যালবাম। তো আবার সে আননেসারি হেভি হয়ে যাচ্ছে কিন্তু ব্যাপারটা, কিন্তু ঠিক আছে, অল্পের ওপর দিয়ে সারি। তো ওইখানের গানগুলো তো মানে বেসিক্যালি অ্যালবামটা একটা কনসেপ্ট অ্যালবাম, মানে ফিফথ গানটা হচ্ছে একদম মানে ফালক্রামে দাঁড়িয়ে রয়েছে, রাইট। তার আগের গানগুলো দিয়ে একদম পিকে পৌঁছচ্ছে, তারপরে ওই ফিফথ গান থেকে আবার পরের গানগুলো রয়েছে সেগুলোর কিন্তু প্রত্যেকটারই কোনো না কোনো শব্দ আমি গানটার মধ্যে ঢোকানোর আছে অলরেডি। ওকে, যাদের কাছে লিরিক্স বুকলেটটা রয়েছে তারা বুঝতে পারবে যে কোন 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 শব্দগুলো থেকে পরের গানগুলো চ্যানেল আউট করছে, রাইট সেখানেও দেওয়া রয়েছে। এবং ইটস আ ইন্ডিভিজুয়ালস জার্নি, রাইট। একটা ইন্ডিভিজুয়াল একটা লোকের জার্নি, সেটার বিশেষ বিশেষ অংশ বিরতির পর ওইভাবে করা হয়েছিল। তো হ্যাঁ, ওই অ্যালবামে যেরকম তুমি তো শুনেছো খুব মানে জানোই, তো যেরকম সুর যেরকম অ্যারেঞ্জমেন্ট করা হয়েছে তারও মানে ওইগুলোর উপরে লেখা বেশ কষ্টকর। ওটা প্রথম শুনেই মনে হয়েছিল যে প্রথম যে ফার্স্ট ট্র্যাকটা যখন স্টার্ট হচ্ছে অ্যালবামে, মানে there's a lot of natural sounds which is not very Lakkhichhara. That back then মানে we never related Lakkhichhara with that kind of a soundscape in an album. আমরা জানি একটা রিফ শুরু হবে বা কিছু ওখান থেকে একটা গানে ঢুকে যাবে ডিরেক্ট, তো ওটাই আমাদের প্রথম মনে হয়েছিল যে ওকে ফাইন, দিস ব্যান্ড ইজ রাইট নাও থিঙ্কিং প্রবলি বিয়ন্ড what they were. They are really evolving. আর আমাদের কাছে ইট ওয়াজ an eye opener বিকজ বাংলায় আমরা কলকাতায় এরকম অ্যালবাম শুনিনি। মানে আই থিঙ্ক ইট ওয়াজ আ গ্রেট অ্যালবাম। হ্যাঁ, ইট ওয়াজ আ গ্রেট অ্যালবাম। এবং পয়েন্ট ইজ কি গানগুলো খুব পার্সোনাল, সো এটা এখন লোকে প্রচুর বিশেষ করে যখন অ্যালবামটা বেরিয়েছিল সবার মাথার 40 ফুট উপর থেকে গেছিল। সো আমার আবার খুব মানে কোথাও একটা গানগুলো নিয়ে খুব কি মনে হয় যে যদি মনে হয় বাজাচ্ছি কেউ বুঝতে পারছে না, একটা সময় মনে হয় তোর বাজাবোই না, ওকে, লাইক দ্যাট, কাটা দরকার নেই, ইউনো। আই মিন যদিও ইটস অলওয়েজ বিন লাইক যে ঠিক আছে আমরা যেটা ইচ্ছে সেটাই করি, বাট ওটা একটা ব্যাপার। তবে হ্যাঁ, বিশেষ কিছু গান আছে যেগুলো আমরা আবার পরে করতে চাই, করার প্ল্যান আছে লাইভ শোজে। ইনফ্যাক্ট আমরা বোধহয় প্রিন্সটনের সত্যি বাজিয়েছিলাম, আর আরেকটা কি বাজিয়েছিলাম বুঝতে পারিনি বাজিয়েছিলাম, রাইট রাইট, ওটা বাজিয়েছিলাম। এমনি ভেবে দেখো আবার বাজানোর ইচ্ছে আছে, বিকজ That's a great song, yes. Before we move on to the last song, আমি বোধিদার কাছে যেতে চাই because he's the man when he's playing it, even when John is playing with him, সবাই বলে বোধিদা পাগল হয়ে যাচ্ছে, মানে একদম মানে ফোন টোন নিয়ে একদম everyone's like trying to এই জনেরও ফ্যান ফলোইং আছে, এরকম মানে কোনো না। দেখেছি আমি বোধিদা একটা and ভিডিও John পোস্ট করলে কটা লাইক হবে তো দেখবেন। I'm saying both of them, when both of them are playing হ্যাঁ, মানে together, দুজন গিটার হিরো একসাথে আছে, which is good. it's a huge thing. So I just want to know that if you can share as a band some funny memories from gigs. A lot of funny incidents happen. যেখানে যারাই আসে আমি তাদেরকে এই প্রশ্নটা করি, কারণ তোমরা যারা you all are touring so much, you are playing gigs in Pujo or otherwise also বাইরে শহরে, you get to meet a lot of interesting people at gigs, যাদেরকে স্টেজে দরকার নেই কিন্তু তারা উঠে আসে মাঝে মাঝে, এরকম অনেক ইনসিডেন্টস হয়। So if you can tell us that, because I know that you genuinely don't like such things that much, people are coming up and dancing on your processor and stuff. বোধির হচ্ছে এটা টলারেন্স সবচেয়ে লো আর কি, ঠিক আছে, মানে এটা মানে আমাদের মধ্যে সবচেয়ে লো টলারেন্স যদি কারোর থাকে, That's why আমি first সবার আগে ওর কাছেই গেলাম তাই। As far as Lakkhichhara is concerned, there have been one instance where আমি বাজাচ্ছিলাম and my power supply pedal was plugged in. So somebody came up on stage, that person is a singer, Okay. obviously, কিন্তু তার ওই কনসার্টটার পার্ট হওয়ার কথা নয়। আচ্ছা, ওকে। So উনি উঠে casually stepped on my power supply, cut out all my juice and then went on to sing. So there's no sound from the guitar. But that's hilarious. How come someone came up on stage who was not part of the Actually, concert? কি হয় আমাদের বাংলা শোতে, এটা কিন্তু একটা ঘটনা, এটা জেনারেলি ট্রেন্ড, এটা অনেক সময় আনন্দই হয়, অ্যাট টাইমস হয় না, যে কিছু গান হয় যখন বন্ধু বান্ধবরা থাকলে সবাই মিলে একটা You also do that last day I saw. হ্যাঁ, কিন্তু ওখানে মানে লাস্ট ডে কি হলো, যারা মানে আমাদের থেকে বয়সে ছোট যারা নতুন, তোকে ডাকতে ভুলে গেছিলাম, সরি, না কোনো ব্যাপার, আরো একটা কাকে ডাকতে ভুলে গেছিলাম, দুজনকে, তোকে আর আরেকজনকে, খুব সারপ্রাইজড হতাম, পালিয়ে যেতাম কোথাও। সো ওটা হয়, ওটা একটা একসাথে আনন্দ করছি, কিন্তু এবার অ্যাট টাইমস আনন্দ করতে করতে না অনেকে বেশি, মানে একজনকে ডাকলাম তার আশেপাশে 4টে লোক চলে এলো, এটাও হয় অ্যাট টাইমস আর কি। রাইট, চলো সবাই মিলে ফ্রি ফর অল হরির লুট, এটা একটা জেনারেল। So what did you do after that? নাথিং, আমি চুপচাপ ছিলাম, তারপর দেখলাম আবার রিপ্লাগ করে নিলাম, দেখলাম ঠিকঠাক আছে কিনা। সো ফর দ্যাট পয়েন্ট দেয়ার ওয়াজ নো গিটার, লাইক গিটারটা বাজছিল না ফর অ্যারাউন্ড
রিয়েলাইজ করেননি, আমরা ব্যান্ড রিয়েলাইজ Right. উই ওয়ার অল লুকিং এট ইচ আদার, উনি রিয়েলাইজ করেন। বাট অন্য বাকিদের যদি কিছু আরো মেমোরিজ থাকে অন্য gigs আমার থেকে একবার এরকম? মিউজিক্যাল মেমোরি আছে। একবার একটা শোতে দেবার কিবোর্ডে ট্রান্সপোজ হয়ে গেছে, ও ভুলে গেছে। ও ঠিক হ্যাঁ, আছে? এটা তো হ্যাঁ, এটা ওর ঠিক লেজেন্ডারি। আছে, আর সেটা হাফ স্টেপ, এটা Okay. যারা মিউজিক করে বোঝো, হাফ স্টেপ মানে জাস্ট মানে ওই শার্প ফ্ল্যাট হ্যাঁ। একটা নোট করে ও রিয়েলাইজ করেনি, আমরাও রিয়েলাইজ করিনি। ঠিক Okay. আছে, সো গানটা শুরু হলো ওকে দিয়ে, খুব সুন্দর, যেহেতু হাফ স্টেপ কানেও মনে হচ্ছে ঠিকই আছে, মানে এবার বোধি ঢুকবে, ও ফার্স্ট কটটা মারলো আমাদের করে, ও কি বাজালাম এটা, এবার আমরা ভাবছি এটা কি হচ্ছে, কি বাজাচ্ছে, ও বোধি ভাবছি কি বাজাচ্ছে, তারপর দেবার দিকে তাকে কিন্তু আমার মনে হচ্ছে নজরুল মঞ্চ ভর্তি ফার্স্ট কটটা আমি বললাম যে গিটারটা ডিটিউন হতে পারে, কিন্তু এইরকম ডিটিউন তো হতে পারে না। আমার আবার ব্যাপার ছিল জাম্প করে আসবো মানে সামনের দিকটা, এবার যখন ওটা পড়েছে আমিও থতমত খেয়ে গেছি, মানে হ্যাঁ মানে তাহলে কি আমি ভুল, মানে কোথায় কোনটা ধরবো, কারণ ওর একটা বাজছে আর ওর হাফ স্টেপ ডাউন নিচে ছিল মোস্ট না না হ্যাঁ নিচেই ছিল, নিচে ছিল। যে কোনটা ঠিক, কারণ পিয়ানো মানে ও যেটা ধরে আছে ওটাই বেসিক্যালি ওটাই হ্যাজ টু বি, হ্যাঁ, because that doesn't have strings, it's a string, so it can't go out of tune. হ্যাঁ, So everybody looked at me. হ্যাঁ আমরা অন স্টেজ আর বোধি দেখছে না, এটা তো হওয়ার কথা না আর কি। So ওটা একটা হ্যাঁ, এই জাতীয় জিনিসপত্র তো হয়ে থাকেই আর কি। আর এই যেটা বলছিলাম এই হরির লুটটা একটা পার্ট, ওটাকে একটু আমরা হ্যান্ডেল করার চেষ্টা করি আর কি। অ্যান্ড সো আই মিন শেষ করার আগে ছোট্ট একটা প্রশ্ন, যেটা মানে আমরা সবাই মানে ফ্রম অল অফ আস থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর কিপিং দ্য বাংলা ব্যান্ড, বাংলা স্পিরিটটা অ্যালাইভ, রক মিউজিক অ্যালাইভ অফকোর্স। অ্যান্ড লাস্ট একটা প্রশ্ন, যে আমরা ছোটোবেলা থেকেই শুনে আসি মানে বাংলা যখন রক মিউজিকটা বাংলায় হচ্ছে, আমি নিজেকে কারেক্ট করে নিলাম, বাংলা রকটা বলার আগে, যখন বাংলায় হচ্ছে রক মিউজিকটা, তখন in one breath we listen to Lakkhichhara, Cactus, Fossils, not quite rock but then very much in the Bangla scene, Chandrabindu, definitely very strong words again. Bhumi. So Bhumi, where there was a lot of world music was coming in, folk, ঈশান, প্রাচীর, Ishan, yes, Ishan, Prachi, so many bands. So এখন how do you see what's your equation with all your contemporaries at the moment, and তোমাদের যে একটা তখন একটা মোটামুটি একটা বনহমি ব্রাদারহুড মতন বাংলা ব্যান্ডের মধ্যে, সেটা এখন তুমি কিভাবে দেখো? আর এখন ওটা অনেক বেড়ে গেছে, এখন অ্যাকচুয়ালি যত বয়স বেড়েছে আরো বেড়ে গেছে, ইন সেন্স বন্ধুত্বটা আরো স্ট্রং হয়ে গেছে। হ্যাঁ, এবং আজকাল কিন্তু তুমি যদি দেখো যে তুই যদি দেখি সরি আরে একই ব্যাপার, ইউজুয়ালি উল্টোটা হয়, তুমি বললে লোক বলে তুই, যাই হোক। তো যেটা আজকাল কিন্তু কোলাবোরেশনস অনেক বেশি হয়, ইয়েস, and for the love of it, it's not like আচ্ছা বাহ কোলাবোরেট করে আমরা 25 কোটি টাকা কামালাম, it's not that, just for the love of it। আর এটা মজা হয় যে আমাদের যদি লক্ষ্মীছাড়ার এবারের অ্যালবাম লঞ্চের একটা ছবি দেখা যায়, একটা বাইরে তুলেছিলাম, প্রায় সবাই এসেছিল, যত বন্ধু বান্ধব they just came down just to support us, and এই যে আমরা 11 বছর পর একটা অ্যালবাম বার করছি, এই আনন্দটা they wanted to share that joy with us, and we feel so grateful যে এটা হয়েছে, যারা প্রত্যেকে এসেছিল, ইনফ্যাক্ট কোকড়া এসেছিল, ঈশান এসেছিল, অনেকে এসেছিল, উপলদা এসেছিল, সোমলতা এসেছিল, অনুপম এসেছিল, শিলাজিৎ এসেছিল, কটা, সিধুদা, ক্যাকটাসের বাকি সবাই, প্রশান্ত, দেবুদা ছিল, তারপরে নতুনদের মধ্যে ডট ইন দ্য স্কাই ছিল, আরো অনেকে, দ্য মিসিং লিংক ছিল, আরো অনেকে যাদের নাম হয়তো ভুলে যাচ্ছি, সবাই মানে অনেকে। সো ওইটা দেখেও কি আনন্দ হয়েছিল যে সবাই মিলে এসছে। সো এখন ওটা হয় যে কারোর কিছু একটা হলো, ঈশানের জন্মদিনের সাথে আমরা গেছিলাম, মিসিং লিঙ্কের অ্যালবাম লঞ্চে আমরা গেলাম, এর মাঝে কায়ার একটা গান লঞ্চ হলো, সেটাই গেলাম আমরা। সো এইটা যত যে যার সাথে যতটা একসাথে একই তো কাজ করছে। হ্যাঁ, রিসেন্টলি আমরা একটা শো করলাম যেখানে অল দ্য বিগ নেমস ওয়্যার, হ্যাঁ ব্যান্ডেমিক যেটা হলো ব্যান্ডেমাইক বেসিক্যালি। সো ওইখানে লাইক 6 ব্যান্ডস, হ্যাঁ, তো 6টা ব্যান্ড, কিন্তু মানে আগে আমার মনে আছে যে উই হ্যাড ডিফারেন্ট গ্রিন রুমস, কেউ কোনো রুমে যাবে না, কিছু না, এখানে উই আর অল চিলিং আউট, মানে এ শো করছে। ইনফ্যাক্ট যখন লক্ষ্মীছাড়া ওয়াজ অন স্টেজ, আমি দেখেছি ক্যাকটাসের মেম্বার্সরা সামনে গিয়ে শো দেখেছে, ইভেন ক্যাকটাস ওয়াজ পারফর্মিং, আমরা সামনে থেকে শো দেখেছি, মানে ফসিল যখন করছে আমরা শো দেখেছি, অনুপম যখন করছে, ইনফ্যাক্ট অনুপমের মানে নবি ফবি সবাই সামনে থেকে শো দেখেছে। আবার মানে পেছনে বিহাইন্ড দ্য স্টেজ উই আর অল চিলিং আউট, মানে সবাই একসাথেই রয়েছে। ইট ওয়াজ মানে ইট ওয়াজ রিয়েলি ফান। আমরা ইনফ্যাক্ট সাউন্ড চেকের সময় আগের দিন গিয়ে মানে
হ্যাঁ পরপর যাচ্ছে, একটাই জায়গা, একটাই বসার জায়গা, ওখানে সবাই বসছি, ডিসকাশন করছি, তুমি কি ওই গানটাতে গাইতে পারবে, আমরা একটা এরকম চিন্তা করছি, হ্যাঁ হ্যাঁ কোনো চাপ নেই। আর কোল্যাব তো করেইছে, ইনফ্যাক্ট লক্ষ্মীছাড়া মানে হ্যাজ ডান আ লট অফ কোল্যাব। প্রচুর কনসার্টস হয়েছে যেখানে অনেকে মিলে আমাদের সাথে গেছে, এবং ভাইস ভার্সা আমরাও প্রচুর কনসার্টস এর এরকম পার্ট হয়েছে অন্যরা যেখানে অর্গানাইজ করছে, সেটা অনেক অনেক বেটার এখন। আর আমি একটা কথা বলতে চাই নতুন ব্যান্ডদের কথা, গতকালই আমি একটা হ্যাঁ এটাই জিজ্ঞেস করছিলাম, ইফ ইউ ক্যান গিভ আ শাউট আউট টু দ্য ব্যান্ডস নিউ, মানে it was so good man, 23 নিউ ব্যান্ডস এবং চারিদিকের, মানে কলকাতা অফ কোর্স, কিন্তু সেখানে আজকে চন্দননগর, শিলিগুড়ি, আলিপুরদুয়ার, কোথা কোথা থেকে, এবং প্রত্যেকের নিজস্ব ওয়ে অফ সং রাইটিং, সিঙ্গিং, যাই বলি, অ্যারেঞ্জমেন্টস, ব্যান্ড সাউন্ড, এভরিথিং ওয়াজ সো গুড। অ্যান্ড মানে কালকে ইট ফেল্ট সো নাইস ম্যান। অ্যান্ড নতুন নতুন লোকজন, বাচ্চা বাচ্চা ছেলেমেয়েরা একসাথে কাজ করছে এরকম, সো ইটস গ্রেট। এখন যেটা খুব দরকার হচ্ছে আরো অনেক ফেস্টিভ্যালস হওয়া দরকার, যেটা আমি সবসময় বলি যে আমাদের কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে যত অ্যাক্টস আছে, মানে যত রকমের অ্যাক্টস আছে, NH7 জাতীয় ফেস্টিভ্যালস, জাস্ট মাল্টিপল স্টেজ নিয়ে আমাদের জাস্ট পশ্চিমবঙ্গের অ্যাক্টস নিয়েই হয়ে যায়, অনেক ধরনের কাজ অনেকে করছে। সো আই থিঙ্ক সেটাতেই অ্যাড করতে চাই যে অনেকের যে ধারণা যে এখন আর গান হচ্ছে না, বাংলা গান হচ্ছে না, প্রচুর গান হচ্ছে এখন কিন্তু মানে অনেক বেশি হচ্ছে। ইনফ্যাক্ট ও যেটা বলছিল 23টা ব্যান্ড মানে 23টা ব্যান্ড যদি 23খানা গানও করে থাকে, নিজেদের গান করেছে, সো 23টা ডিফারেন্ট গান অ্যান্ড দে ওয়ার অল টাইট, যেটা গাবু বললো। সো আমি তো শুধু কালকের কথা বলছি, এরকম অনেক সিঙ্গার সং রাইটার আছে যারা বাংলায় গান করছে অ্যান্ড দে আর ডুইং গ্রেট। মানে ইনফ্যাক্ট মানে এখন ওরা পাবেও শো করছে অ্যান্ড দে আর ডুইং দেয়ার ওন সং উইচ পিপল আর লাইকিং। সো ওই যে ব্যাপারটা, ওই মানে একটা স্টিরিওটাইপ যে এখন গান বাজনা হচ্ছে না, উইচ ইজ অ্যাবসলিউটলি ইনকারেক্ট। মানে প্রচুর গান বাজনা হচ্ছে, আর এইটার জন্য উই নিড প্ল্যাটফর্মস। সো ওয়্যার bands like definitely Lakkhichhara, Cactus, Fossils is a brand name, but যারা পাচ্ছে না সেই জায়গাটা, তাদের জন্য দরকার and sponsors দরকার, which is not happening, which should happen, and they should promote, আমি বলবো না যে বাংলা রক, not even rock music, man. Music. They Promote should music. promote music which is non-film music, which is very very important. Yeah, and original music, which is original music কে সাপোর্ট করা নিজস্ব উচিত। গান, নিজস্ব কম্পোজিশনস, এটা খুব দরকার। ভালো ভালো কাজ হচ্ছে। যা অনেকে বলে যে আচ্ছা আমি বাংলা গানের জন্য কি করতে পারি, আমি একজন খুব সিরিয়াস লিসনার, কন্ট্রিবিউট ম্যান, মানে কয়েকজন মিলে শো অর্গানাইজ করো। 10টা যদি লাইক মাইন্ডেড লোক মনে হয়, আমরা 10 জন মিলে এক হলে একটা শো অর্গানাইজ হতে পারে, সেখানে বেশ কিছু লোকজন গান বাজনা করতে পারে, তাদের একটা তুমি প্রোডাকশন দিতে পারো, পেমেন্ট দিতে পারো, ডু ইট বিকজ প্রচুর। আর কি এটাও বুঝতে হবে, পেট্রনস না থাকলে কিন্তু আর্ট এগোবে না। এটা যুগে যুগে কয়েকশো বছর ধরে এটাই হচ্ছে, পেট্রনসরা এগিয়ে এসছে, তাতে আর্টিস্টদের সুবিধা হচ্ছে। সো ডু হোয়াট ইউ ক্যান ডু, যে যেভাবে যা হেল্প করতে পারো। ইটস নট জাস্ট অ্যাবাউট দ্য ফাইন্যান্সেস। মানে যদি মনে হয় কোনো একটা মিউজিক বা কোনো ফর্ম অফ মিউজিক বা কিছু জিনিস তুমি ভালোবাসো, মানে তুমি হয়তো ভাবছো আমার কাছে কিন্তু কোনো ক্ষমতা নেই কিছু করার, এই একটু করলেও কিন্তু অনেকটা হয় আর কি। ওই বলে না ওই ড্রপলেটস থেকে ওশান, ওইটাই ওই, ইটস ট্রু, ইটস ভেরি ট্রু। আর কাজ প্রচুর হচ্ছে চারিদিকে, অনেক কাজ হচ্ছে, এবং আমি শিওর এই স্পেসটাতেও সেরকম নতুন অনেকে আরো বাজাবে। আর আমি শিওর হৃদয়ন আরো নতুনদেরও এরকম পডকাস্ট আরো দেখতে পাবো আমরা। থ্যাংক ইউ সো মাচ। Yeah, thank you so much. এটা সবাই ক্যাফে আম সালজির জন্য একটা জোরে হাততালি প্লিজ। থ্যাংক ইউ means a lot. This is a great place. I mean it's great. যা হচ্ছে খুব ভালো। আমি একটু প্রেসারে এসে গেছিলাম, গাবুদা দুবার লাইভ গিয়ে এটাকে প্রমোট করেছে। ও মাই গড, মানে সো মেনি পিপল আর কামিং। আমি what to do? বেস্ট পার্ট হচ্ছে প্রথম লাইভ যাওয়ার আগে ওকে ফোন করে বলছি এই এক্স্যাক্টলি কিভাবে উচ্চারণ করবো রে ব্যাপারটা। বিফোর উই মুভ টু দ্য লাস্ট সং, যেটা দিয়ে ইউজুয়ালি লক্ষ্মীছাড়া সব শো শেষ হয়, মানে এটা তো ঠিক শো না, বাট ওই আর কি গান তো হচ্ছেই। তো আই লিভ দি হাউস ওপেন ফর দ্য অডিয়েন্স। ইফ ইউ হ্যাভ এনি কোয়েশ্চেন্স ফর দ্য ব্যান্ড, they are sitting right in front of you in flesh. You can ask any question if you have, or else we'll just close the session. আর বাজে লাগলে আমি ডুবকিটা ছুঁড়ে মারতেই পারি। না একদম নয়, ছি। And for our YouTube audience, if you like our content, please go and hit the bell icon, subscribe to our channel, and follow us on Instagram @Cafe Salzsee, and even @Cafe Salzsee on Facebook as well. So yeah, any questions? Yes, you can tell your name. Samrat. Okay, yeah. The question is for you and the rest of you also. But you have seen like 90s, then 2000. We used to do like music in 2000, and then now 2000, like late
early 2020, right? So which scene, like which time do you think was the like most important, or like it was very big? I think সত্যি বলতে if we are looking at it that way, প্রত্যেকটা টাইমে নিজস্ব ব্যাপার ছিল। লাইক 90s যদি আমরা দেখি, 90s এ কিন্তু জাস্ট বাংলা গান যদি বলি, 90s এ কিন্তু ওই এফএম চ্যানেলস এলো, প্রচুর বাংলা গান হতে শুরু করলো চারিদিকে রেডিওতে। সো সেটা তারপর আর্লি 2000 একটা মেজর ব্যাপার হলো, যখন অনেক বেশি এফএম চ্যানেলস হলো, টেলিভিশন চ্যানেলরা দেখাচ্ছিল। আই থিঙ্ক বাজে ফেজটা যদি বলি, ওটা হচ্ছে 2010 থেকে 15-16টা। বাট আই থিঙ্ক এখন আবার যেটা হচ্ছে না, এখন ইন্টারনেট হ্যাজ বিকাম মাচ স্ট্রঙ্গার, সো একটা রিসার্জেন্স হচ্ছে। আর কোথাও প্যান্ডেমিক খুব খারাপ অফকোর্স, বাট প্যান্ডেমিক হয়ে যেটা হচ্ছে, পোস্ট প্যান্ডেমিক লোকজন আরো বেশি লাইভ শোজ চাইছে। সো আই থিঙ্ক ক্রিয়েটিভ দিক থেকে যদি দেখি, আই থিঙ্ক অবভিয়াসলি যদি আমাদের কথা বলি, আমরা নিজেরাও 15 বছর আগে মিউজিশিয়ান হিসেবে যা ছিলাম তার থেকে অনেক বেটার এই মুহূর্তে। এবং নতুন যারা আসছে, অনেকগুলো আরো বেশি মাল্টিপল সিনস আছে এখন এখানে। সো এখন যেটা ঘটছে যে একটা সাপোর্ট সিস্টেম হচ্ছে। অফকোর্স যদি দেখি যে টেলিভিশন আর রেডিও সাপোর্ট বেস্ট সময় কোনটা ছিল, আমার মনে হয় 2000 থেকে 2010টা। বাট আই থিঙ্ক হোয়াট ইজ হ্যাপনিং নাও ইজ ভেরি ইন্টারেস্টিং, বিকজ লোকজন আর কারোর উপর ডিপেন্ড করে না এখন। ইউনো দে মানে ওই যে ওই নাইকির জাস্ট ডু ইটটা ওরা করছে, আর ওই ইফ দে ওয়ান্ট টু মেক আ চেঞ্জ দে আর মেকিং ইট। আই থিঙ্ক দ্যাট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। So yeah, obviously, and the message that I want to put across to everybody here, everybody who's going to be watching this on YouTube, is that spend some little bit of effort to find good music. Yeah. Aajkal curated playlists on Spotify. So if you just type in the kind of music that you want to listen to, and then you modify your search with the region or whatever that you have, অনেক information পেয়ে যাবে, অনেক ফাটাফাটি bands, artists পেয়ে যাবে. So absolutely. Exactly. So the listener will have to put in that extra effort before saying something like, there's nothing happening right now. So absolutely. So I'm also a musician. I used to play thrash metal. আচ্ছা, What's your name? অনিরুদ্ধ। আচ্ছা, I will. আমারও রাজীব দার মতন চাকরি করার পরে মিউজিকের কিন্তু রাজীব দা ইজ স্টিল দ্য বেস্ট, মানে ওয়ান অফ দ্য বেস্ট। এটা একদম তো আমি জাস্ট একটাই কোয়েশ্চেন করবো যে তোমরা যেরকম বলছিলে যে রক মিউজিক তোমাদেরকে 80s 90s থেকে যেরকম ইনফ্লুয়েন্স করেছে, সো হোয়াট অ্যাবাউট দি আদার জনরাস অ্যাজ ওয়েল, লাইক মানে হার্ডকোর পাঙ্ক ছিল তখন মেটাল ছিল, মেটালস এন্ড অল ইটস সাব জনরাস অফ মেটাল। তো তখন সেগুলোকে তোমরা কিরকম ভাবে অ্যাজ এন অ্যাকচুয়ালি তো কোথাও একটা আমাদের সবার মানে যদি পুরনো দেখি, Absolutely. মানে অ্যাটলিস্ট ক্লাসিক মেটাল যদি দেখি, মানে আজকে মেডেন প্রিস থেকে শুরু করে they were like influences basically. মেগাডেথ, প্যান্টেরা, মেগাডেথ তো Megadeth was মানে আমার জন্য মানে আমি No, absolutely. লাম অফ গড, All of us. Lamb of God is my favorite. খুব প্রিয় জিনিস। ইভেন পরের দিকে কিলস উইচ এনগেজ ইত্যাদি এইসব জিনিসপত্র। সো মেটালের প্রতি রেসপেক্ট, ভালোবাসা কিন্তু সবসময়, বিকজ মেটাল আমি দেখেছি সব দেশে, কিন্তু কে কত পয়সা কামানো যায় আসে না, কিন্তু প্রত্যেকটা মেটাল ফেস্টিভ্যালে যে কজন যায় তারা একদম এখান থেকে, মানে ওই হার্ডকোর, ইটস অ্যামেজিং। এবং সব থেকে মজার ব্যাপার, কেউ জানে না বোধি কত মেটাল ভালোবাসে। আজকে আমাদের অ্যালবামটা যদি নতুন অ্যালবামটা শুনে, পদবী বলে যে গানটা, ওটা কিন্তু বোধি কম্পোজ করা, সেটা কেউ মানে আশাও করেনি আর কি। এটা আবার কি, তুই আবার এটা কোথা থেকে বলি? তাও বলছে না, আমি এটা দৌড়াতে আর জিম করতে এইসব শুনি এইসব। Yeah, So, I mean, মানে- by right now, what's on my playlist every time I go to the gym is this album Wrath by Lamb of God. all right. Yeah, that's that one. It's one of my favorite albums. So, আমরা কোথাও একটা মেটালটা কিন্তু সবার মধ্যেই আছে। মানে এটাও মজার ব্যাপার যে অ্যালবামটা বেরিয়েছে, ঋষভের পদবী সবচেয়ে ভালো লেগেছে। জনকে ফোন করে বলেছে, এই এটা হেভি গানটা বানিয়েছে, সে বলেছে আমি বানাইনি, ওটা বোধহয় বানিয়েছে। বানিয়েছে, so সেটা সবার মধ্যেই আছে। ওই গানটা শুনে মানে আই উড রিকোয়েস্ট দি অডিয়েন্স টু লিসেন টু দ্যাট সং, which is মানে হ্যাঁ, না শুনে থাকলে, গানটার নাম পদবী। ওটা করাটা খুব ডিফিকাল্ট, আমরা করছি না। বোধি এখন বলছে যে এই মুহূর্তে No, এখন we'll do an experiment. Since we are talking about this, করতে চাইছে, since we are talking about this, let's do a very exclusive unplugged version. প্রচেষ্টা। So we'll have a really quiet, dark kind of a scenario. I'll try. ইমপ্রভ মিউজিকের মতো করে।
চঙে পাটে কোনটা কার নামে নাম কিন্তু বলা বারণ লাভ বেশি কোনটাতে বাঁচা মরা ওল্টাতে জানে তারা বশীকরণ দেখো জীবন জলের দর মরে মরু কমছে রোজগার ও সম্বল পেটে মনোযোগ সরানো হোক গুণ ভাগার যোগ বিয়োগ কারা বলে ব্যবসা হয় না বাকি আমরা সাইলেন্ট মোড চুপি চুপি দেখছি জোট সব আছে শুধু একটা আয়না শুষে নিচ্ছে বড় মুখ ছোট স্বপ্ন ঘরে ঘরে আলো কমছে রোজ আশা অল্প সৌজন আর ধাতে সানা ধান ধান বাজে বাদাবিহারা মরে মরু কমছে রোজগার ও সম্বল পেটে আগুন সৌজন আর ধাতে সানা ধান ধান বাজে বাদাবিহারা Yeah, well, while we were speaking, I was thinking about this. Made this up The on the experiment spot. really worked. You got everyone up from their seats. I think suddenly everyone's in front.
Before we end this session, I would like to thank all of you for coming here and even the ones who are going to watch on YouTube. After we started this podcast last year, our subscribers are going up thanks to you guys, touch wood. Hopefully this keeps happening. Hopefully people like Bodhida, Anirbanda, John is not here, Razda, Gabuda, and I think Devada is not here. Pankuda is also not here. The other bands who have come here, Uwe, Cactus, Modhubonti, and the ones who are going to come. We are actually running the show because such people exist in the city. So thank you so much. I think Coco had a question. If you গাবুদাদের সঙ্গে সো লাইক একটা পার্সোনাল লেভেলে একটা সম্পর্ক রয়েছে, সো সবই জানি, বাট স্টিল জাস্ট ফর দ্য রেকর্ডস আর কি, হাউ ডিড ইউ গাইস স্টার্টেড লক্ষ্মীছড়া, সেটা নিয়ে একটুখানি বলো। জাস্ট একদম বাচ্চাবেলায়, একদম ছোট্টবেলায় যখন একদম ছোট্ট ছিলাম, বাচ্চাবেলায় এমনি গান বাজনা করতাম, জাস্ট বন্ধু বান্ধব পাড়ার, কোনো ভাবিনি কিছু ব্যান্ড হবে বা কিছু। বাট দেন আবার বছর 20 পরে অ্যালবামটা হলো। তার ঠিক আগে আমার বাবা অ্যাকচুয়ালি অল্টারনেটিভ বাংলা গানে কিছু মিউজিক ভিডিওস বানাবে বলে তখন দূরদর্শন কেন্দ্রকে পিচ করেছিল, আর অ্যাকচুয়ালি 3টে এপিসোড এরকম করেছিল, যার জন্যে ফার্স্টে গানগুলো কিন্তু রেকর্ড করা হয়। রেকর্ডিং করার পরে মনে হয় এটা তো অ্যালবাম হওয়া উচিত, করে আবার বছর 20 পরে হয়। সেই সময় বলেছিল যে তোর আর তোর বন্ধুদের জন্য এই গানটা, বলে পড়াশোনায় জলাঞ্জলিটা, উইচ মেড আ লট অফ সেন্স, কারণ সত্যি তো আমরা অতই, তখন 12 বছর বয়স আমার, অতটাই ছোট তখন আমরা, সত্যি আমি পড়াশোনায় তখন জলাঞ্জলিটাই দিয়েছিলাম। সো মানে একদম অ্যাপ ছিল, নামও লক্ষ্মীছাড়া। সো ওইভাবে হলো, এবং অ্যাকচুয়ালি সত্যি বলতে আবার বছর 20 পরে বেরোয় যে 95 বই মেলাতে, এবং সেখানে যেটা করা হতো হচ্ছে যে কোনো পাবলিসিটি হতো না, কিচ্ছু না। এ মুখার্জি অ্যান্ড সানস বলে একটা পাবলিশিং হাউস ছিল, তাদের স্টলে অ্যালবামগুলো পাওয়া যেত, বুক ফেয়ারে, এবং স্টলের সামনে গোল হয়ে গানগুলো করা হতো, ক্রাউড আসতো, বলতো এগুলো কি গান, বলা হতো এই যে ভেতরে যাও পাওয়া যাচ্ছে। সো আই থিঙ্ক এই যে ইন্ডি বলি আমরা, ইন্ডিপেন্ডেন্ট মিউজিক, আই থিঙ্ক এটা ইন্ডিপেন্ডেন্ট মার্কেটিং এর বিগেস্ট এক্সাম্পল। সো আফটার দ্যাট হ্যাপেন্ড, ওই বুক ফেয়ারের লাস্টে 95 সালে যখন লাস্ট একটা বেল পড়ছে, তখন পার্ক স্ট্রিটে হতো। সো সবাই মিলে এ মুখার্জির সামনে থেকে একটা 7 জনের দল, পৃথিবীটা নাকি ছোট হতে হতে গাইতে গাইতে আমরা বেরিয়ে যাচ্ছি, বাবা লিড করছে, আস্তে আস্তে ওই 7 জনটা দেখলাম একটা মিছিল হয়ে গেল, সবাই গানটা গাইছে, করে আমরা ওই মিছিলটা পার্ক স্ট্রিটের মোড় অব্দি গেলাম। সো দ্যাট এক্সপিরিয়েন্স চেঞ্জ মাই লাইফ। আমার তখন মনে হচ্ছিল আচ্ছা দিস ইজ মাচ মোর দ্যান হোয়াট আই থিঙ্ক ইট ইজ, অ্যান্ড এটা জাস্ট পাড়ার বন্ধুরা গান বাজনা করছি না। সো দ্যাটস হাউ ইট স্টার্টেড। Thank you so much everyone again, and I would like to say this one thing, যে আমরা পডকাস্টটা বাংলা ইংলিশের মাঝামাঝি রাখছি, কারণ বাংলা, because we are all Bangalis in Calcutta and we are talking about Bangla rock music in Bangla. And আরেকটা ব্যাপার হচ্ছে যে এখানে একটা কফি মেশিনের প্রেজেন্স আছে কনস্ট্যান্টলি, যেটা মানে অনেকে মাঝে মাঝে ইরিটেটেড হতেই পারো, বাট কফি না খেলে তো জায়গাটাই চলবে না, তো মানে প্লিজ ওটাতে তোমরা কেউ কিছু মাইন্ড করো না। I would also like to thank our dear friend Agnitra, who's sitting right here. I don't know if he's in the frame, he's zoned out. Agnitra for doing the audio for this gig. I would like to thank Shomik, who's doing the video, Hamza, who's doing the social media as well as stills for the podcast. He's been with us since last year, because these are the guys who have been doing it, so we are very comfortable with them, working with them. And also the entire team at Kaffee Am Salzsee, Snigdha, and others in the kitchen team. Amra ajke to menu ta shorten rekhechi so that we didn't want to pressurize the kitchen today. But all my partners, Shogato, Angshuman, Wriddhhayan, Rohit, Arij, সবাই মিলে একসঙ্গে আমরা এই জায়গাটা স্টার্ট করেছিলাম, বিকজ উই ওয়ান্টেড টু ডু সামথিং নিউ ইন ক্যালকাটা, অ্যান্ড হোপফুলি ইট ইজ ওয়ার্কিং। থ্যাংক ইউ সো মাচ গাইজ। প্লিজ ফলো আস অন ইউটিউব, ইনস্টাগ্রাম অ্যান্ড ফেসবুক, এভরিওয়্যার এলস।